In our last class, we have discussed about types of lenses and important terms used in lenses. Okay, now we are going to discuss about images formed due to the refraction of light through a convex and concave lens. We have discussed about two types of lens. There are two main classification of lenses. So first one is convex lens, another one is concave lens. So they are the primary classification. So concave la some other types irukku, plano concave, and convex la plano convex lens. But நம்ம mostly யூஸ் பண்ண போகிறது அல்லது இப்போ நம்ம ஸ்டடி பண்ண போகிறதுமே கான்வெக்ஸ் அண்ட் கான்கேவ் லென்ஸ். இந்த ரெண்டு லென்ஸுமே நம்ம அதிகமாக டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறது கான்வெக்ஸ் லென்ஸை பற்றி மட்டும் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம். We are going to discuss more about convex lens. Okay, this topic is about how images are formed when the object is placed in front of the lens at various position. இப்போ லென்ஸுக்கு முன்னாடி வேரியஸ் பொசிஷன்ஸில் ஆப்ஜெக்ட்ஸ் ப்ளேஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா இமேஜஸ் லென்ஸுக்கு ஆப்போசிட் சைடில் இமேஜஸ் எங்கே ஃபார்ம் ஆகும், என்ன டைப்பில் இமேஜ் ஃபார்ம் ஆகும், ஸ்ட்ரெயிட்டான இமேஜோ ஆர் இமேஜ் இன்வெர்ட்டட் இமேஜோ அல்லது பிக் இமேஜஸ் ஸ்மாலர் இமேஜோ அப்படிங்கிறத பற்றியெல்லாம் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் இப்போ பார்க்க போகிறோம். ஸோ ஃபார் தட் so you have to draw ray diagram. You have to draw ray diagram. So what is ray diagram? So ray diagram is nothing but a symbolic representation of lens and an object. So here object will be represented by an arrow mark. Object will be represented by an arrow mark. So this is lens, this is principal axis, this is optic center. We just recall all the important terms I have explained in last class. So first one, optic center. So optic center is nothing but center of the lens. Principal axis means a imaginary line, an imaginary line that passes through two centers of curvature and also through optic center. So this is the imaginary line. It will pass through two optic centers. Optic center and two centers of curvature. So this is another principal axis and then focus point. That means principal focus. So parallel, all the parallel beam of light after refraction will be converged at a particular point on the principal axis. That point is called as principal focus. So in the terms, the important terms, idellame nama last class la padichitom. Okay, to identify the images formed by the lenses, we have to draw ray diagram. So ray diagram, with the help of the ray diagram we can easily find out the nature and the type of the image and also the position of the image. Okay, so for that we have to follow three rules. There are three rules for drawing ray diagram. So ray diagram அப்படிங்கிறது, this is an example for ray diagram. These are example for ray diagram. So light rays and the lenses, with the help of the light rays and the lenses and object can be indicated by a arrow marks. இது எல்லாம் வச்சு என்ன பண்ண போகிறோம், நம்ம ஆப்ஜெக்ட் லென்ஸுக்கு முன்னாடி எங்கே ப்ளேஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா இமேஜ் எந்த பிளேஸில் ஃபார்ம் ஆகும் அப்படிங்கிறது நம்ம இப்போ ஸ்டடி பண்ண போகிறோம். ஓகே, நவ் we are going to draw ray diagram. So for drawing ray diagram we should learn about three important rules. So they are given here. I will explain one by one. So when an object is placed in front of a lens, the light rays from the object fall on the lens. So if you place the object in front of the lens, the light rays from the object fall on the lens. So the position, size and the nature of the image formed can be understood only if we know the certain basic rules. The position of the image, size of the image or the nature of the image formed by the lens can be understood only if we know certain basic rules. So in the basic rules, certain basic rules, only three rules are there. If you know all these three rules only, then you can find the position, size and the nature of the image. Okay, let's go to rule. So rule 1. So first of all, let me explain some more thing about ray diagram. See, so for drawing ray diagram, so first of all you need to draw principal axis. So this is principal axis. Use a scale use பண்ணி ஒரு long straight line draw பண்ணிட்டு அப்படினா that is principal axis. At the center of the principal axis
draw the lens with the help of the protractor or compass. With the help of the protractor or compass, so draw the lens. The structure of the lens should be neat. ஸோ லென்ஸ் ட்ரா பண்ணிங்க அப்படின்னா லென்ஸோட ஸ்ட்ரக்சர் எப்படி இருக்கணும், நீட்டாக இருக்கணும். ஸோ லென்ஸ் சில பேர் இப்படி ட்ரா பண்ணுவீங்க, இப்படியெல்லாம் ட்ரா பண்ணக்கூடாது. லென்ஸ் பார்த்திங்க அப்படின்னா கொஞ்சம் தின்னாக தான் இருக்கணும். ஸோ லைக் திஸ் யூ கேன் யூஸ் ப்ரொட்ராக்டர் ஆர் காம்பஸ். And then so this is optic center. So this point is optic center. Give the name optic center. And then so measure the length from take focal length. Focal length theriyaliya, the distance between the principal focus and the optic center is called as focal length. So idukku இது principal focus அப்படினா இது ரெண்டுக்கு நடுவுல இருக்கிற இந்த டிஸ்டன்ஸ் தான் இது ஃபோக்கல் லென்த். ஸோ ஃபோக்கல் லென்த் என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டு, ஸோ ஃபோக்கல் லென்த் நம்ம தெரிஞ்சிக்க வேண்டியதில்லை. ஸோ ஜஸ்ட் அப்ராக்சிமேட்டாக ஒரு 5 cm or 7 cm. ஸோ 5 or 7 cm மீன்ஸ் ஸோ மெஷர் 5 or 7 cm ஃப்ரம் த ஆப்டிக் சென்டர் ஆன் த போத் த சைட்ஸ். பிகாஸ் எப்பவுமே ஸ்பெரிக்கல் லென்சஸ்க்கு ரெண்டு சைடுமே என்ன இருக்கும், ஃபோக்கல் லென்த் இருக்கும். ஸோ நேம் இட் ஆஸ் ஃபோக்கஸ் பாயிண்ட் இருக்கும் ரெண்டு சைடுமே. திஸ் இஸ் F1, திஸ் இஸ் F2. This is first focus point or principal focus, this is second principal focus. இப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணணும், and also you have to mark center of curvature. You have to mark center of curvature. So if you measure this is 5 cm means next 5 cm என்ன பண்ணணும், center of curvature இங்கே ட்ரா பண்ணணும். because 2 into F is equal to center of curvature. நான் ஆல்ரெடி ஃபஸ்ட்டு உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கேன் இல்லையா. F is equal to C by 2ங்கிறதையும் உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருப்பேன், C by 2. therefore F வந்து 5 cm அப்படின்னா இந்த இது என்னன்னு சொல்லலாம், நம்ம 2Fனு கூட சொல்லலாம். 2F or C. So 2Fனாலும் Cனாலும் சேம் தான். So this is center of curvature. This point is center of curvature C1. This point is center of curvature C2. Or instead of C1 C2 you can use 2F1 or 2F2. Right, focus point into 2. இதுக்கு மீனிங் என்ன, focus point focal length into 2, focal length into 2. Okay, that's all. So இந்த மெத்தடில் நீங்கள் என்ன பண்ண போகிறீங்க, ரே டயக்ராம் ட்ரா பண்ண போகிறீங்க. ஓகே, ஐ வில் எக்ஸ்பிளைன் மோர் அபவுட் ரே டயக்ராம் ஒன் பை ஒன். Okay, first see rule 1 for drawing ray diagram. So for to determine the images formed by the convex or concave lens, you have to use two rays. You have to use two rays. A ray, what is meant by ray? Ray of light is nothing but a line that indicates the path of light along with arrow mark. A line that indicates the path of light and also the direction of the light is called as ray. Okay, see rule 1. So when a ray of light strikes the convex or concave lens obliquely, or this obliquely means slantly, at its optical center, it continues to follow its path without any deviation. See, so if the ray of light slantly incident on the lens on optic center, so if the ray of light passing through the optic center of the lens, it won't be deviated. So எந்த ஒரு டீவியேஷனும் இல்லாமல் ஸ்ட்ரெயிட்டாகவே தான் அந்த ரே ஆஃப் லைட் என்ன ஆகும், பாஸ் ஆகும். ஸோ எந்த ஒரு டீவியேஷனும் இருக்காது இன் போத் த லென்சஸ், கான்கேவ் லென்ஸாக இருந்தாலும் சரி, கான்வெக்ஸ் லென்ஸாக இருந்தாலும் சரி. If the ray of light that passing through the optic center of the lens after refraction, it won't be bent. ஸோ எந்த ஒரு அந்த டைரக்ஷன் என்ன ஆகாது, இட்ஸ் டைரக்ஷன் won't be changed. ஸோ ஆப்டிக்கல் சென்டர் வழியாக பாஸ் ஆகிற லைட் ரே என்ன ஆகும், அப்படியே ஸ்ட்ரெயிட்டாகவே தான் ட்ராவல் பண்ணோம். And then rule 2. So when rays parallel to the principal axis strikes a convex or concave lens, the refracted rays are converged or appear to diverge from the principal focus. In the case of convex lens,
the parallel ray of light incident on the lens will emerge and pass through the principal focus. After refraction, that ray will pass through the principal focus in the case of convex lens. See, when rays parallel to the principal axis strikes a convex or concave lens, first see convex lens only, strikes a convex lens, the refracted rays are converged to, அதாவது converged to, or இப்போ ஒரே ஒரு ரே ஆஃப் லைட் மட்டும் அப்படின்னா அது என்ன ஆகும், அது பிரின்சிபல் ஃபோக்கஸ் வழியாக பாஸ் ஆகும். இப்போ 2 லைட் ரேஸ் இருக்குது அப்படின்னா both will converge at a particular point. ஸோ இது மேலே போட்டிருக்கோம் பிரின்சிபல் ஆக்சிஸ்க்கு மேலே, இது பிரின்சிபல் ஆக்சிஸ் கீழே நான் ஒரு ரே ஆஃப் லைட் போட்டிருக்கேன். Always use arrow mark to indicate the direction of the light whenever you draw the ray diagram. So whenever you draw the ray diagram, you have to mark the direction of the light with the help of an arrow mark. So put an arrow mark. Okay. Parallel principal axis ku parallel இருக்கிற light rays, after refraction it will pass through the principal focus. It will pass through the principal focus. But parallel beam என்ன ஆகுது, after refraction principal focus வழியா pass ஆகுதா. So this is rule 2. இது convexல. In the case of concave, it appears to diverge from the principal focus. It appears, this is the parallel ray of light, it appears to diverge from, because concave lens is also called as diverging lens, convex lens is also called as converging lens, convex lens is also called as converging lens. So அதனால எத்தனை parallel ray of light வந்தாலோ அது என்ன ஆகும், அந்த லைட் ரேஸ் எல்லாம் ஆஃப்டர் ரெஃப்ராக்ஷன் ஒரு பர்டிகுலர் பாயிண்டில் கான்வெர்ஜ் ஆகும். பட் இன் த கேஸ் ஆஃப் கான்கேவ் லென்ஸ், ஆல் த லைட் ரேஸ் விச் ஆர் பேரலல் டு த பிரின்சிபல் ஆக்சிஸ் ஆஃப்டர் ரெஃப்ராக்ஷன் இட் வில் பி diverged from the principal focus. It appears to be, இங்கே பாருங்க எப்படி தெரியும், it appear to diverge from the principal focus. principal focusலேருந்து அப்படி டைவர்ஜ் ஆகிற மாதிரி நமக்கு தெரியும். ஸோ இந்த parallel beam இப்படி வந்துச்சு அப்படின்னா இது principal focusலேருந்து டைவர்ஜ் ஆகிற மாதிரி தெரியும் ஆக்சுவலாக. Okay, this is rule 2. Then rule 3. So this rule 3 is opposite to rule 2. This rule 3 is opposite to rule 2. See, what is rule 2? A line, a ray of light parallel to the principal axis, after refraction it will go through the principal focus. இதுக்கு opposite, if the ray of light passing through the principal focus, it will emerge parallel to the principal axis. So இதுக்கு straight opposite இது. இங்கே பார்த்தீங்க அப்படின்னா லைட் ரேஸ் பிரின்சிபல் ஃபோக்கஸ் வழியாக வருது, பிரின்சிபல் ஃபோக்கஸ் வழியாக வந்துட்டு லென்ஸில் பட்டு என்ன ஆகும், பேரலாக எமர்ஜ் ஆகும். பட் இதில் பார்த்தீங்கன்னா பேரலாக வர லைட் ரே ஆஃப்டர் ரெஃப்ராக்ஷன் பிரின்சிபல் ஃபோக்கஸ் வழியாக பாஸ் ஆகும். ஸோ வென் எ ரே பாசிங் த்ரூ கான்வெக்ஸ் லென்ஸ் ஆர் டைரக்டட் டுவோர்ட்ஸ் த பிரின்சிபல் ஃபோக்கஸ் ஸ்ட்ரைக்ஸ் எ கான்வெக்ஸ் ஆர் கான்கேவ் லென்ஸ், த ரெஃப்ராக்டட் ரே வில் பி parallel. A line passing through the principal focus, a ray of light passing through the principal focus after refraction by a convex lens, it will emerge parallel to the principal axis. இது கான்கேவ் லென்ஸாக இருந்துச்சு அப்படின்னா பிரின்சிபல் ஃபோக்கஸ் வழியாக பாஸ் ஆகிற மாதிரி வர லைட் ரே என்ன ஆகும் அப்படின்னா ஆஃப்டர் ரெஃப்ராக்ஷன் லென்ஸில் பட்டதுக்கப்புறம் என்ன ஆகும், இட் வில் எமர்ஜ் parallel to the principal axis. This is rule 2. So these are all 3 rules, very simple. மூணே light rays. So first one, a ray of light that pass through the optical center will emerge without any deviation. optical center வழியாக பாஸ் ஆகிற லைட் எதுவுமே என்ன ஆகாது, கொஞ்சம் கூட டிவியேட் ஆகாது, without any deviation என்ன ஆகும், it will emerge. And then rule 2, a ray of light that is parallel to the principal axis after incident on the lens, it will pass through the principal focus. It will pass through the principal focus. So principal axis ku parallel vara light ray lens la patadum enna agum, principal focus valiya emerge agum, pass agum. And then இதுக்கு ஆப்போசிட்டாக பிரின்சிபல் ஃபோக்கஸ் வழியாக பாஸ் ஆகிற லைட் ரே என்ன ஆகும், லென்ஸில் பட்டதுக்கப்புறம் it will emerge parallel to the
principal axis. So these are all the 3 rules to learn. For what purpose? என்ன பர்பஸ்க்காக நம்ம இந்த 3 ரூல்ஸை நம்ம லேர்ன் பண்ணியிருக்கிறோம் அப்படின்னா டு கன்ஸ்ட்ரக்ட் ரே டயக்ராம். எதுக்காக நம்ம ரே டயக்ராம் ட்ரா பண்ணணும்? ஸோ டு ஐடென்டிஃபை த நேச்சர், பொசிஷன் அண்ட் டைப் ஆஃப் த இமேஜஸ் formed by convex or concave lens. So for the objects placed at various position, லென்ஸுக்கு முன்னாடி வேரியஸ் பொசிஷனில் டிஃப்ரெண்ட் பொசிஷனில் ஆப்ஜெக்ட் நீ ப்ளேஸ் பண்ண அப்படின்னா லென்ஸுக்கு பேக் சைடில் உனக்கு இமேஜ் எங்கே ஃபார்ம் ஆகும் அப்படிங்கிறத நம்மளே என்ன பண்ண போகிறோம், ஐடென்டிஃபை பண்ண போகிறோம். ஓகே ஓகே லெட்ஸ் see the position, nature and images of the images formed by the convex lens. See இங்கே பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஆப்ஜெக்ட் வேறு வேறு பிளேஸில் ப்ளேஸ் பண்ணியிருப்பாங்க. ஃபர்ஸ்ட் ஒன் ஆப்ஜெக்ட் பிளேஸ்ட் அட் இன்ஃபினிட்டி, செகண்ட் ஒன் ஆப்ஜெக்ட் பிளேஸ்ட் பியாண்ட் C or 2F, and object placed at C, and then object placed between F and C, and then object placed between F and C, and then object placed at the principal focus, and one more position object placed between the principal focus F and the optical center bow. So these are all the position. So in the positions la ஆப்ஜெக்டை வச்சோம் அப்படின்னா இமேஜஸ் எப்படி ஃபார்ம் ஆகும், எங்கே ஃபார்ம் ஆகும் அப்படிங்கிறத நம்ம இப்போ டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம். I will share one more video to explain more about the images formed by convex lens. ஒரு graphical video உங்களுக்கு நான் ஷேர் பண்ணுறேன்னா, so by watching that video you can get more idea and you can easily understand about the images formed by the lens. Okay, first how to draw ray diagram. So ray diagram draw பண்ணோம் அப்படின்னா first draw the principal axis at the center of the principal axis. So principal axis draw பண்ணிக்க, principal axis in case நீ 15 cm க்கு principal axis draw பண்ணுற அப்படின்னா அதனுடைய மிடில் போர்ஷன் அதாவது 7.5 சென்டிமீட்டரில் என்ன பண்ணிக்கணும், லென்ஸ் ட்ரா பண்ணிக்கணும். ஸோ லென்ஸ் ட்ரா பண்ணும்போது ஈக்குவல் போர்ஷன் பிரின்சிபல் ஆக்சிஸ்க்கு மேலேயும் இருக்கணும், பிரின்சிபல் ஆக்சிஸ்க்கு கீழேயும் இருக்கணும். அப்படி இந்த மாதிரி லென்ஸ் ட்ரா பண்ணிக்கோங்க. அண்ட் தென் ஆப்டிக் சென்டர் மார்க் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ ஆப்டிக் சென்டர், see first draw principal axis, at the center of the principal axis draw the lens. ஸோ லென்ஸ் பார்த்திங்க அப்படின்னா மேலேயும் கீழேயும் ஈக்குவல் போர்ஷன் இருக்கணும். திஸ் இஸ் ஆப்டிக் சென்டர். ஆப்டிக் சென்டர்லேருந்து லெஃப்ட் சைடில் ஒரு 7 சென்டிமீட்டருக்கு F1, அடுத்து ரைட் சைடில் 7 சென்டிமீட்டருக்கு F2, அடுத்தது ஆப்டிக் சென்டர்லேருந்து 7 + 7 14 சென்டிமீட்டரில் C1, அடுத்தது இங்கே சென்டர்லேருந்து இங்கேயும் 14 சென்டிமீட்டரில் C2. எனக்கு ஸ்பேஸ் பத்தாதனால நாங்கள் இங்கே போடுறோம்ப்பா. நீங்கள் பேப்பரில் ஸ்பேஸ் நிறைய கிடைக்கும்போது நீங்கள் அங்கே யூஸ் பண்ணிக்கலாம். திஸ் இஸ் F1, திஸ் இஸ் F2, திஸ் இஸ் C1, திஸ் இஸ் C2, திஸ் இஸ் C2. ஓகே, தென் அது பேசிக். ஃபஸ்ட் அந்த மாதிரி ட்ரா பண்ணிக்கிறீங்க. ஸோ ஃபஸ்ட் பிளேஸ் let us discuss the formation of images by a convex lens when the object is placed at various positions. ஃபஸ்ட் ஆப்ஜெக்ட் எங்கே இருக்கு, ஆப்ஜெக்ட் பிளேஸ்டு அட் இன்ஃபினிட்டி, ஆப்ஜெக்ட் பிளேஸ்டு அட் இன்ஃபினிட்டி. ஸோ ரொம்ப தூரத்தில், ஸோ மெஷர் பண்ண முடியாத டிஸ்டன்ஸ், மெஷர் பண்ண முடியாத ஒரு தூரத்தில் ஆப்ஜெக்ட் என்ன பண்ணியிருக்கோம், ப்ளேஸ் பண்ணியிருக்கிறோம். ஆப்ஜெக்ட் ப்ளேஸ் பண்ணணுங்கிறதில்ல, நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா, இது நான் சப்போஸ் நீங்கள் ஸ்கூலுக்கு வந்தீங்க அப்படின்னா ஐ வில் எக்ஸ்பிளைன் எக்ஸ்பிரிமெண்டலி. பட் நீங்கள் அவுட் ஆஃப் ஸ்கூல் இருக்கீங்க, ஆஃப்டர் கம்மிங் டு ஸ்கூல் ஐ வில் எக்ஸ்பிளைன். நானே உங்களுக்கு ஒரு டெமோ காமிக்கிறேன் நான் லென்சஸ் வச்சு. இப்போ ஆப்ஜெக்ட் இன்ஃபினிட்டியில் ரொம்ப லாங் டிஸ்டன்ஸில் இருக்கிற ஒரு ட்ரீயை கன்சிடர் பண்ணிக்கலாம், அல்லது ஒரு சின்ன மவுண்டெயினை நீங்கள் கன்சிடர் பண்ணிக்கலாம், ரைட்? ஸோ அதனோட அப்படி இருக்கும்போது இமேஜஸ் லென்ஸுக்கு பின்னாடி எங்கே ஃபார்ம் ஆகும். ஸோ when an object is placed at infinity, a real image is formed at the principal focus. The size of the image is much smaller than that of the object. So first, what are all the types of images? What are the types of images? ஸோ என்ன டைப் ஆஃப் இமேஜஸ் இருக்குது, என்னென்ன டைப்ஸ் ஆஃப் இமேஜஸ் இருக்குது அப்படின்னா, ஸோ ஃபர்ஸ்ட் இமேஜ், first real image. First type is real image, second virtual image. Real image,
virtual image. And then it is based on the real image is a image that can be captured on screen. So real image அப்படின்னா ஒரு இமேஜை உன்னால் ஸ்க்ரீனில் கேப்சர் பண்ண முடியும், ஸ்க்ரீனில் அந்த இமேஜ் ஃபால் ஆகுது அப்படின்னா ஸோ தட் இஸ் ரியல் இமேஜ். இஃப் த இமேஜ் cannot be captured by the screen, that is virtual image. ஸோ விர்ச்சுவல் என்னது, மாயம்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா, மாயம் அது இருக்கும், பட் ஆனால் நம்மளை என்ன பண்ண முடியாது, ஃபீல் பண்ண முடியாது, கேப்சர் பண்ண முடியாது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் மேக்கப் மிரர் இருக்கு இல்லையா, ஸோ மேக்கப் மிரர் அல்லது பைக் அதோட ரியர் வியூ மிரர், ஸோ அதுலாம் பார்த்திங்க அப்படின்னா யூ கேன் see the image but you cannot capture that image on the screen. ஓகே, ஸோ தட் கைண்ட் ஆஃப் இமேஜஸ் ஆர் கால்டு விர்ச்சுவல் இமேஜ். நீ கண்ணாடி முன்னாடி போய் நிற்கிறீல மேக்கப் பண்ணுறதுக்காக, உன்னுடைய இமேஜ் பார்த்திங்கன்னா அந்த கண்ணாடியில் தெரியும். பட் அந்த கண்ணாடிக்கு ஆப்போசிட்டில் ஒரு ஸ்க்ரீன், ஒரு ஒயிட் கலர் பேப்பரை வச்சோ அல்லது ஒயிட் கலர் ஸ்க்ரீன் வச்சுட்டு நின்னாலோ உன்னோட இமேஜ் என்ன ஆகாது, அந்த ஸ்க்ரீனில் விழாது. ஸோ அப்படி விழலை அப்படின்னா அது விர்ச்சுவல் இமேஜ். ஸோ இமேஜ் கேன் பி சீன் பட் cannot be captured by the screen. இமேஜ் கேன் பி சீன், இமேஜை பார்க்க முடியும், பட் cannot be captured by the screen. ஸ்க்ரீனில் என்ன பண்ண முடியாது, அந்த இமேஜை கேப்சர் பண்ண முடியாது. ஸோ அந்த கைண்ட் ஆஃப் இமேஜஸ் எல்லாமே என்னது, விர்ச்சுவல் இமேஜ். ஸோ ரியல் இமேஜ் கேன் பி சீன் and also captured by the screen. ஸோ கேமராவில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஆப்போசிட்டில் இருக்கிற ஆப்ஜெக்டோட இமேஜ் என்ன ஆகுது, ஒரு ஸ்க்ரீனில், அதாவது ஃபோட்டோகிராஃபிக் பிளேட்டில் நம்ம என்ன பண்ணுறோம், கேப்சர் பண்ணுறோம். ஸோ அப்போ அதில் ஃபார்ம் ஆகிற இமேஜ் என்ன இமேஜ், ரியல் இமேஜ். ஓகே, ஸோ தீஸ் ஆர் த டைப்ஸ் ஆஃப் ரியல் இமேஜ் அண்ட் விர்ச்சுவல் இமேஜ். ஸோ ஃபார் த ஃபார்மேஷன் ஆஃப் ரியல் இமேஜ் ரெஃப்ராக்ட் ஆகி வர ரெண்டு ரேவும் என்ன பண்ணணும், மீட் பண்ணிச்சு அப்படின்னா, ரெஃப்ராக்ட் ஆகிற ரெண்டு ரேவும் மீட் பண்ணிச்சு அப்படின்னா அந்த மீட் பண்ணுற இடத்துல உனக்கு என்ன கிடைக்கும், ரியல் இமேஜ் கிடைக்கும். அப்படி மீட் பண்ணாமல், ரெஃப்ராக்டட் ரே மீட் பண்ணாமல் போயிடுச்சு அப்படின்னா உனக்கு என்ன கிடைக்கும், விர்ச்சுவல் இமேஜ் தான் உனக்கு கிடைக்கும். பட் இமேஜ் பார்க்க முடியும் உன்னால், பட் அதை என்ன பண்ண முடியாது, ஸ்க்ரீனில் கேப்சர் பண்ண முடியாது. ரெஃப்ராக்ட் ஆகி, அதாவது லென்ஸில் பட்டு லென்ஸுக்குள்ளே பூந்து வர அந்த ரெண்டு லைட் ரேவும் ஏதோ ஒரு இடத்துல மீட் பண்ணிச்சு அப்படின்னா ஸோ அந்த மீட்டிங் பாயிண்டில் உனக்கு என்ன ஃபார்ம் ஆகும், ரியல் இமேஜ் ஃபார்ம் ஆகும். ஓகே, அப்படி ரெஃப்ராக்ட் ஆகி வர லைட் ரேஸ் எங்கேயுமே மீட் பண்ணலை அப்படின்னா இட் வில் ஃபார்ம் ஒன்லி விர்ச்சுவல் இமேஜ். தட்ஸ் ஆல். இது ஒன் டைப் ஆஃப் இமேஜ். தென் diminished image and magnified image. Diminished image and magnified image. So this is based on the size of the image. If the image size of the image is shorter than the object, if the size of the image is shorter than the object, that is diminished image, smaller than the object. Object விட ஸ்மாலாக இமேஜ் இருந்துச்சு அப்படின்னா அது diminished image. diminished என்னது, சின்ன இமேஜ். If the image is bigger than the object, that image is called magnified image. If the image is bigger than the object, then the image is magnified image. இப்போ புரியுதா உங்களுக்கு? ஸோ இது டைப்ஸ் ஆஃப் த இமேஜ். ரியல் இமேஜ் அண்ட் விர்ச்சுவல் இமேஜுங்கிறது டைப் ஆஃப் த இமேஜ். டிமினிஸ்ட் இமேஜ் அண்ட் மேக்னிஃபைட் இமேஜ் அப்படிங்கிறது சைஸ் ஆஃப் த இமேஜ். ஓகே, இப்போ நம்ம இதில் நம்ம என்னென்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா, ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா, ஃபர்ஸ்ட் ஆப்ஜெக்டை எந்த பொசிஷனில் வச்சோம்னா இமேஜ் எந்த பொசிஷனில் ஃபார்ம் ஆகும். அப்படி ஃபார்ம் ஆகிற இமேஜ் என்ன டைப் ஆஃப் இமேஜ், ரியல் இமேஜா விர்ச்சுவல் இமேஜா, அண்ட் தென் அந்த இமேஜோட சைஸ் என்ன, ஆப்ஜெக்டோட சின்னதா, ஆப்ஜெக்டோட பிக்கரா, ஆப்ஜெக்டோட ஸ்மாலர் அப்படின்னா டிமினிஷ்ட் இமேஜ், ஆப்ஜெக்டோட பிக்கர் அப்படின்னா மேக்னிஃபைடு இமேஜ். ஸோ தட்ஸ் ஆல். ஸோ இதை தான் நம்ம ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண போகிறோம். எப்படி ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண போகிறோம்? ஓகே, ஸோ ஃபார் த கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஆஃப் ரே டயக்ராம் யூ ஹேவ் டு சூஸ் எனி 2 ரூல். நம்ம 3 ரூல்ஸ் பார்த்துருக்கோம் இல்லையா? ஸோ 1 2 3 ரூல்ஸ் நம்ம பார்த்துருக்கோம். இந்த 3 ரூல்ஸில் நம்ம என்ன பண்ணணும், ஏதாவது ஒரு 2 ரூலை ஃபாலோ பண்ணி என்ன பண்ணணும், ரே டயக்ராம் ட்ரா பண்ணணும். புரியுதா? ஸோ அப்படி ரே டயக்ராம் எப்படி ட்ரா பண்ணணும்னு நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன். ஸோ ஃபஸ்ட் ஆப்ஜெக்ட் எங்கே வச்சுருக்காங்க, இன்ஃபினிட்டியில் வச்சுருக்காங்க. ஸோ அப்போ இன்ஃபினிட்டிலேருந்து என்ன வரும், லைட் ரேஸ் வரும். ஸோ லைட் ரேஸ் நீ என்ன பண்ணிக்கணும், இந்த மாதிரி லைன்ஸ் அலாங் வித் ஏரோ மார்க் நீங்கள் ட்ரா பண்ணிக்கணும். நம்ம முன்னாடியே பார்த்துருக்கல, இது பிரின்சிபல் ஆக்சிஸ்னு கன்சிடர் பண்ணிக்கிட்டோம் அப்படின்னா எல்லா பிரின்சிபல் ஆக்சிஸ்க்கு பேரலாக வர லைட் ரேஸ் எல்லாமே ஆஃப்டர் ரெஃப்ராக்ஷன் என்ன ஆகும், ஒரு பர்டிகுலர் பாயிண்டில் கான்வெர்ஜ் ஆகும். லைட் ரேஸ் எது வழியாக பாஸ் ஆகும் நம்ம பார்த்துருக்கோம். இங்கே
ரூல் 1 என்ன சொல்லுது, பேரலல் வர லைட் ரேஸ் ரூல் 2 பேரலல் வர லைட் ரேஸ் எல்லாமே ஆஃப்டர் ரெஃப்ராக்ஷன் பிரின்சிபல் ஃபோக்கஸ் வழியாக பாஸ் ஆகும்னு சொன்னோன்னா, அப்போது எல்லா லைட் ரேஸ் என்ன ஆகும், பிரின்சிபல் ஃபோக்கஸில் தான் ஃபால் ஆகும். அப்போது 2 லைட் ரேஸ் எங்கேயோ மீட் பண்ணிச்சுனாவே உனக்கு என்ன இமேஜ் ஃபார்ம் ஆகும்னு சொல்லியிருக்கேன்னா ரியல் இமேஜ் ஃபார்ம் ஆகும்னு சொல்லியிருக்கேன் இல்லையா? ஓகே. ஸோ இப்போது என்ன டைப், when object is placed at infinity a real image. ஸோ இங்கே என்ன இமேஜ் ஃபார்ம் ஆகுது, ரியல் இமேஜ் ஃபார்ம் ஆகுது அட் த பிரின்சிபல் ஃபோக்கஸ். எங்கே ஃபார்ம் ஆகிருக்குது ரியல் இமேஜ், அட் பிரின்சிபல் ஃபோக்கஸில் இமேஜ் ஃபார்ம் ஆகிருக்கு. த சைஸ் ஆஃப் த இமேஜ் இஸ் மச் ஸ்மாலர், தட் இஸ் டிமினிஷ்ட் இமேஜ். பாயிண்ட் சைஸ் இமேஜ் தான் உனக்கு ஃபார்ம் ஆகும். அவ்வளோ ரொம்ப பெரிய பிக் சைஸ் ட்ரீயே பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு சின்ன பாயிண்ட் சைஸ் தான் உனக்கு என்ன ஆகும், இமேஜ் ஃபார்ம் ஆகும். ஸோ ஹைலி டிமினிஷ்ட் இமேஜ் யூ கேன் கெட் ஒன்லி ஹைலி டிமினிஷ்ட் இமேஜ் இன் திஸ் கேஸ். அண்ட் த இமேஜ் இஸ் இன்வெர்ட்டட் இமேஜ். இமேஜஸில் 2 டைப்ஸ் இருக்குது. ஒன்று எரக்ட் இமேஜ், திஸ் இஸ் எரக்ட் இமேஜ், ஸ்ட்ரெயிட்டாக ஃபார்ம் ஆச்சுன்னா அது எரக்ட் இமேஜ். தலைகீழ இமேஜ் உனக்கு ஃபார்ம் ஆச்சு அப்படின்னா தட் இஸ் இன்வெர்ட்டட் இமேஜ். So erect image means if the image formed is straight இருந்துச்சு அப்படின்னா, that is நேராகவே இருந்துச்சு, ஆப்ஜெக்ட் எப்படி இருக்கோ அதே மாதிரி இருந்துச்சு அப்படின்னா that is erect image. அப்படி இல்லாமல் ஆப்ஜெக்டை விட தலைகளாக இருந்துச்சு அப்படின்னா that is inverted image. So in this case you will get only inverted image. இப்போ when object is placed at infinity you will get only inverted image. That's all. This is first position. Second position, so when object placed beyond C, object is placed beyond C. So this is C. நம்ம முன்னாடி சொல்லியிருக்கோம் இல்லையா, C can also be represented by 2F. So object எங்கே வச்சுருக்காங்க, beyond அப்படின்னா என்னது, அப்பால தூரமாக. ஸோ 2F அதாவது சிக்கு பியாண்ட் சி பிளேஸ் பண்ணியிருக்காங்க, இங்கே பிளேஸ் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ திஸ் இஸ் ஆப்ஜெக்ட் கேன் பி இண்டிகேட் பை an ஏரோ மார்க். எப்பவுமே நீ என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா ரே டயக்ராம் ட்ரா பண்ணுறதுக்காக அவனுடைய டாப் இருக்குல்லையே, அவனுடைய ஹெட்டிலிருந்து நீ என்ன பண்ணணும், 2 ரேவை நீ சூஸ் பண்ணணும். அவனுடைய ஹெட்டிலிருந்து தான் நீ என்ன பண்ணணும், ஆப்ஜெக்டோட ஹெட்டிலிருந்து 2 ரேஸை நீ ட்ரா பண்ணணும். ஸோ ஒரு ரே என்ன பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா, நம்ம 3 ரூல் இருக்கு இல்லையா, அந்த 3 ரூலில் ஏதோ ஒரு 2 ரூலில் பேஸ் பண்ணி என்ன பண்ணலாம், நீ ரே டயக்ராம் ட்ரா பண்ணலாம். ஸோ ஃபஸ்ட்டு இவங்க என்ன பண்ணியிருக்காங்க, பேரலல் ரே எடுத்திருக்காங்க. அடுத்தது ஆப்டிக்ஸ் சென்டர் வழியாக பாஸ் ஆகுது, அதாவது ரூல் 1ஐயும் ரூல் 2வையும் எடுத்திருக்காங்க இவங்க. ஸோ லைட் ரே பேரலல் டு தி பிரின்சிபல் ஆக்சிஸ் அண்ட் லைட் ரே பாசிங் த்ரூ த ஆப்டிக் சென்டர். ஸோ ஃபஸ்ட் ரூல் என்ன சொல்லுது, லைட் ரே பாசிங் த்ரூ த ஆப்டிக் சென்டர் வில் எமர்ஜ் வித்தவுட் எனி டிவியேஷன். ஸோ ஸ்ட்ரெயிட்டாகவே போகுது. அது லைட் ரே பேரலல் டு தி பிரின்சிபல் ஆக்சிஸ் ஆஃப்டர் எமர்ஜிங் after refraction it will pass through the principal axis, so principal focus. So principal focus வழியா என்ன ஆகுது, லைட் ரே பாஸ் ஆகுது. இப்போ இந்த 2 லைட் ரேவை எங்கே மீட் ஆகுது, இந்த 2 லைட் ரேவை எங்கே மீட் ஆகுது, at this point. ஸோ இந்த பாயிண்டில் என்ன ஆகுது, லைட் ரே மீட் ஆகுது. ஸோ எங்கே லைட் ரேஸ் ரெஃப்ராக்ட் ஆனால் லைட் ரேஸ் எந்த இடத்துல மீட் ஆகுதோ ஸோ அந்த இடத்துல என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா இமேஜோட ஹெட்டை ட்ரா பண்ணணும். அந்த இடத்துலேருந்து இமேஜோட ஹெட்டை ட்ரா பண்ணி இமேஜோட பேஸ் பாட்டம் எங்கே ட்ரா பண்ணணும் அப்படின்னா பிரின்சிபல் ஆக்சிஸ்க்கு வரணும். ஸோ இங்கே என்ன பண்ணியிருக்காங்க, இங்கே தான் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஹெட் ட்ரா பண்ணியிருக்காங்க. 2 லைட் ரே ரெஃப்ராக்ட் ஆன 2 லைட் ரேவும் மீட் ஆகிற இடத்துல ஹெட் ட்ரா பண்ணியிருக்காங்க. அந்த இமேஜோட பாட்டம் எங்கே இருக்குது, பிரின்சிபல் ஆக்சிஸ் மேலே இருக்குது. புரியுதா? ஓகே. இதை வச்சு நீ என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா என்ன டைப் ஆஃப் இமேஜ் ஃபார்ம் ஆகுது. இப்போது இது ஆப்ஜெக்டோட சைஸ் பாரு, இங்கே ஆப்ஜெக்டோட சைஸ் பாரு. ஸோ ஆப்ஜெக்டிவ் இமேஜ் இஸ் டிமினிஷ்ட் இமேஜ் இஸ் smaller than object. So this is diminished image. And then nature of the image, inverted image. This is inverted image. So 2 light ray meet ஆச்சு அப்படின்னா என்ன type of image form ஆகும், real image. So image is real image, inverted image, diminished image formed at the point எங்கே ஃபார்ம் ஆகுது, between F2 and C2, between F2 and C2. This is C1, this is C2. So image எங்கே ஃபார்ம் ஆகிருக்குது, formed between F2 and C2. Type of the image, real image, inverted image and diminished image. Okay. So when an object is placed behind the center of the beyond the center of curvature, beyond the center of curvature a real image and inverted image is formed between the center of curvature and the principal focus. So இது center of curvature, இது principal focus. Center of curvature C2க்கும் principal focus F2க்கும் நடுவில் இமேஜ் ஆகுது, ஃபார்ம் ஆகுது. The size of the image is same as the object. ஆனால் this is same கிடையாது.
This is wrong. The size of the image is diminished image. So make it to diminished. ஸோ இங்கே சேம் சைஸ்னு கொடுத்துருக்காங்களே அதை டிமினிஸ்டுன்னு மாற்றிக்கோங்க. அது தப்பு. சேம் சைஸுங்கிறது தப்பு. இது செகண்ட் பொசிஷன். தென் தேர்ட் பொசிஷன், ஆப்ஜெக்ட் பிளேஸ்டு அட் சி. ஸோ ஆப்ஜெக்ட் எங்கே பிளேஸ் பண்ணியிருக்காங்க? அட் சி. சி பொசிஷன்லேயே ஆப்ஜெக்ட் என்ன பண்ணியிருக்காங்க? பிளேஸ் பண்ணியிருக்காங்க. சி இஸ் நத்திங் பட் திஸ் இஸ் TF2. Sorry, 2F1. Object is placed here. இங்கேயும் 2 rays சூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. ஒன்று என்னது? parallel ray, another one ஆப்டிக் சென்டர் வழியாக பாஸ் ஆகுது. ஸோ ஆப்டிக் சென்டர் வழியாக இது ரூல் 1 கண்ணு. ஆப்டிக் சென்டர் வழியாக ரே பாஸ் ஆச்சு அப்படின்னா வித்தவுட் எனி டிவியேஷன் அது போயிட்டே இருக்கும் அந்த லைட் ரே. பட் எ parallel ray to the principal axis after refraction it will pass through the principal focus. இப்போ 2 ரேவும் எங்கே மீட் ஆகுது? இந்த பாயிண்டில் மீட் ஆகுது. ஸோ பாயிண்ட் மீட் ஆகிற இடத்துல என்ன பண்ணணும்? ஆப்ஜெக்டோட ஹெட், இமேஜோட ஹெட் ட்ரா பண்ணணும். அங்கேருந்து நீ என்ன பண்ணணும்? ஸ்ட்ரெயிட்டாக பிரின்சிபல் ஆக்சிஸ் வரைக்கும் நீ இதை எக்ஸ்பெண்ட் பண்ணிக்கணும். ஓகே, தென் ஸோ இப்போது இமேஜ் எப்படி இருக்குது? சி. ஸோ இமேஜோட சைஸையும் ஆப்ஜெக்டோட சைஸையும் பாரு, இங்கே தான் சேம் சைஸ். ஸோ இமேஜ் அண்டு ஆப்ஜெக்ட் ஆர் சேம் இன் சைஸ். இன்வெர்டட் இமேஜ் அண்ட் ரியல் இமேஜ். ஸோ ரியல் இமேஜ் ஏன்னா 2 லைட் ரேவும் மீட் பண்ணாவே நமக்கு என்ன ஃபார்ம் ஆகும்? ரியல் இமேஜ் தான் ஃபார்ம் ஆகும். ஸோ see the nature and position of the image. So when an object is placed at the center of curvature, a real inverted image is formed at the other center of curvature. ஒரு center of curvature வச்சிங்க அப்படின்னா ஆப்போசிட் சைடில் இருக்கிற center of curvature இமேஜ் ஃபார்ம் ஆகும். The size of the image is the same as that of the object. ஸோ இமேஜோட சைஸும் ஆப்ஜெக்டோட சைஸ் எப்படி இருக்குது? சேமாக தான் இருக்குது. ரியல் இமேஜ் அண்ட் இன்வெர்டட் இமேஜ். நெக்ஸ்ட் பொசிஷன். ஸோ ஆப்ஜெக்ட் பிளேஸ்டு பிட்வீன் F அண்ட் C. ஸோ ஆப்ஜெக்ட் அப்படி என்ன பண்ணியிருக்காங்க?